दाते मेरा गुण अवगुण न विचारहु कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गाते ही। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूकै सब सोग संतापे। पतत पावन भगत वत्सल जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की अपार बख्श का सदका मेरे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी ते उन्हां दे साथी सत्कारयोग भाई साहब भाई हरिंदरपाल सिंह जी लिटलवीर जी अते इन्हां दे समूह संजोगियां दे जो उदम का सदका जो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे 350 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे पावन पवित्र शहीदी पुरब नूं समर्पित जो श्री दशमेश सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रबंधक जना वालों ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਪ ਤਪ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ एक एक जिहड़ा लफ्ज है ना गुरबाणी का वो साडे जीवन का आधार है। जी दया प्रवान भाव के सब तो पहला सिख जी दे अंदर दया होनी चाहिए। धर्मी फिर ही बन सकता है। धर्म की परिभाषा दया तो शुरू होती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी जदों उन्होंने जनेऊ बनाउण लगे ना पंडित जी ते सतगुरां ने जनेऊ पाउण तो इनकार कर दिता। छोटी अवस्था में सन तां पंडित ने पूछया कि नानक तू क्यों जनेऊ तो इनकार कर रहा है? ते गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पूछया कि मैनू जनेऊ तो पना क्यों रहे हो? जदों सतगुरां ने यह सवाल रखिया तां पंडित ने कहा कि तुसीं अज हिंदू धर्म विच प्रवेश होना है, यह मर्यादा है। जदों बच्चे का लगभग 10 साल की उम्र होवे तां उहनूं जनेऊ पना के हिंदू धर्म विच प्रवेश किया जाता है। तां सतगुरां ने कहा कि जिहड़ा जनेऊ पना रहे हो इहदा भाव की है, कारण की, क्यों पाउणा है? पंडित ने कहा कि यह जनेऊ दरगाह विच तेरा तुहाडा सहायक होवेगा, ये धर्मी होने का लखायक है। तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सवाल कर दिता कि ये जिहड़ा जनेऊ है दरगाह विच मेरा सहायक होवेगा कि ये पानी नूं रोड़ नहीं सकेगा, अग साड़ नहीं सकेगी, ये मैला नहीं होवेगा, टुटेगा नहीं? तो उस पंडित ने कहा नहीं, मैला भी होएगा, धोना पवेगा, टुटेगा, गन्नना पवेगा, ते जे पानी तो बचाना पवेगा रुड़न तो, ये तो आप यतन करना पवेगा, अग तो बचाना पवेगा। ते सतगुरां ने कहा फिर ऐसा जनेऊ ना अपना जिहड़ा जिन्हों अग साड़ सकती होवे, पानी रोड़ सकता होवे, ते मैला हुंदा होवे, टुटदा होवे। मैनूं ओह जनेऊ पना जिहड़ा ना तां टुटे ना मैला होवे ते ना ओहनूं अग जाल सके ना पानी रोड़ सके। ये तेरे को जनेऊ है ते मेरे गल विच पा दे।
पंडित ने कहा कि नानक ऐसा जनेऊ तो मैं वेख्या ते सुनिया भी नहीं, जिन्हों अग ना साड़ सकती होवे, जिन्हों पानी ना रोड़ सकता होवे, जिहड़ा मैला ना हुंदा होवे। ऐसा जनेऊ मैं तो अजे तक सुनिया भी नहीं, वेखे तो दूर की गल, सुनिया तक भी नहीं। तू इस बार दसेगा कि ऐसा कोई जनेऊ है? सतगुरु ने दोस्त सुन मेरे कोलों किहड़ा जनेऊ है ये, जिहड़ा जिन्हों अग नहीं साड़ सकती, पानी नहीं रोड़ सकता, जिन्हों टुट नहीं सकता, जिहड़ा जिन्हों मैल नहीं लग सकती। उत्थे फिर सतगुरु ने गुरबाणी उचारण की, दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एहो जनेऊ जी का है तां पांडे का। कि दया दी कृपा होवे, संतोख दा सूत होवे, जत सत दीआं गंढां दित्तियां होण, एहो जनेऊ जी का है तां पांडे का। जे तेरे को हैगा तो मेरे गल च पा दे। वो कहता महाराज ये तो तुसीं मेरे गल च पाओगे, ऐसा जनेऊ मेरे ते वस दी गल नहीं। सतगुरु ने कहा ये तो वड्डे भागां वाला ही पा सकदा है, क्योंकि सतगुरां दा पावन बचन दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, एहो जनेऊ जी का है तां पांडे का। ना एहो टुटै ना मल लगे, ना जले ना जाए, धन समान स्नान का जो गल चले पाए। वो मनुख धनता ते जोग है जिहड़ा ऐसा जनेऊ पहनाउंदा है, पहनदा है। धर्मी होण तो सब तो पहली परिभाषा दया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सब तो पहला दया की गल की है। जिहड़ा अपने आप को कहे मैं धर्मी हाँ, उहदे कोल सब तो पहला उहदे कोल दया होनी चाहिए, क्योंकि सतगुरां दे पावन बचन आपां पढ़दे हां, 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। सतगुरु की बाणी कहती भावें 68 तीर्थों के दर्शन कर लो, स्नान कर लो, पर जे तुसीं एक जी ते दया करते हो ना, वो 68 तीर्थों की यात्रा नालों उहदे स्नान दे नालों बहुत वड्डा फल है। भगत फरीद जी की बाणी आपां पढ़दे, उन्हें बड़ा सोहना सुंदर श्लोकां विच वर्णन किया है। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मनना हंडाए। हुण बड़ा बड़ा सिद्धांत है, भगत जी कह रहे हैं कि बुरे दा भला करना, बुरे ते भी दया करनी कितरों हो सकती है। ऐसी ते भला करने वाले ते भी तां बुरा सोचते हैं, असीं तां भला करने वाले दा बुरा सोचते हैं, बुरे वाले दा चंगा कितरों सोचांगे। भगत फरीद जी कह रहे कि जे तू तेरे अंदर ऐसा भावना होवे, तेरे अंदर दा ऐसा ख्याल होण, तां फिर की मिलेगा कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। इत्थे एक गल होर दस दित्ती है भगत जी ने कि जे तू किसे दा भला करदा ना, बहुत सारे करदे भी है, करन तो उपरंत जिहड़ा भला जिहड़ा करदा तो वो भला करन वाला मुड़ के धन्नवाद भी नहीं करदा, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ भी नहीं करता, ਉਹਨੂੰ याद भी नहीं करता, ਉਹਦਾ शुकराना भी नहीं करता, तो फिर भला करने वाले के मन च गुस्सा आ जाता है। यार मैं ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ शुकराना नहीं ਕੀਤਾ, मतलब गुस्सा आ गया ना। भावें ਉਹ बुरे ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ लेकिन बुरा नहीं ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, पर ਇਹ मन ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ आ गई कि मैं ਭਲਾ ਕੀਤਾ लेकिन ਇਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ तक भी नहीं ਕੀਤਾ मेरा। मन च इच्छा फिर हैगी ना भले दी दा फल लैण वास्ते, प्रभुता कराउण वास्ते, वडियाई कराउण वास्ते। ते भगत जी कह रहे कि भाई गुस्सा भी ना होवे मन विच। जे तू किसी बुरे दा भला करदा ना, वो तेरा शुकराना भी नहीं करदा, तेरा धन्नवाद भी नहीं करदा, ते मुड़ के तू उत्ते गुस्सा भी ना करे, भला ही देवे भला करके, फिर की होएगा। फिर भगत जी की बाणी कहती है कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगी, पल्ले सब कुछ पाए। एक तो देही नूं रोग नहीं लगेगा, कोई भी तंदुरुस्त रहेगी, दूसरा सारा दातां तेरी झोली च पै जाणगीआं परमात्मा वल्लों। यह है बुरे दा भला करना, यही परिभाषा है धर्म। धर्मी बंदा वही हो सकता जिहदे अंदर दया होवेगी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਇਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧਰਮ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਆਵੇਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਕਮ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਰੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਛੂਟੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਰਹਿਣ ਸੋਈ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਂਟ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੈਣ ਕੀਰਤਨ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜੁੜਿਆ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਣ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਨਾਲ, ਮਾਲਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੈਣ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਸੈਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੈਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੈਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ।
ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਣ ਨਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ, ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਣ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਹੋਵਾ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੈਣ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੈਣ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਏ ਕਹੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਾਜ ਦਵਾਰ ਗਿਆ ਸਰਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸੈਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਣ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 4 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 5ਵਾਂ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ 4 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੁਪਏ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿੱਤ ਹਰਸੋਂ ਲਾਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕੇ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
सोने की सुई रुपए का धागा, नामे का चित हर्षों लागा। इत्थे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना। नामदेव ने अपना मन जिहड़ा लीन कीता होया परमात्मा दे चरनां विच लीन होया होया। गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। नामदेव जिहड़ा लोकां दे कपड़े सीण वाला है, लोग उन्होंने नीवी जात वाले कहते हैं, लेकिन वो परमात्मा का नाम जप के अपना मन परमात्मा के चरणों जोड़ के सिमरन करके बंदगी करके लखां दा हो गया। और दूसरी उदाहरण श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भगत कबीर जी की दी है। बुनना तनना त्याग है प्रीत चरण कबीरा, नीच कलां जुला हरा पयो गुनी गहीरा। वो आप ताणी तणदे हैं, पर इत्थे सतगुरु की बाणी की कहती है, बुनना तनना त्याग है। ताणी बुननी ताणी तणनी त्याग के की उन्हें छड़ दिता कर अपना कर्म किरत करनी छड़ दी है, नहीं छड्डी नहीं। किरत करदियां होया चित जिहड़ा परमात्मा नाल जोड़ लिया, खचत नहीं कीता कारोबार विच। हाथ पांव का काम सब चीत निरंजन नाल हत्थां नाल किरत है, लेकिन मन नूं जिहड़ा चित जिहड़ा परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया होया। सतगुरु कहंदे कि भगत कबीर जी ने बुनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, परमात्मा दे चरनां विच अपनी प्रीति जोड़ी हुई है। नीच कुलां जुलाहरा पयो गुनी गहीरा, जिहड़ी छोटी जात वाले जिन्होंने कहते हैं लोग भी छोटी जात वाला है, लोग नफरत करते सन, वो गुणा का खजाना बन गया। और तीसरी उदाहरण सतगुरु ने भगत रविदास जी दी दी है। रविदास ढंता टोर नीत तिन त्यागी माया, कि रविदास जो मरे हुए डंगर ढोने वाला है, टुटियां जुत्तियां गंढण वाला है, लेकिन उन्हें माया नूं त्याग दिता। कि माया वरतनी छड़ दिती, किरत करनी बंद कर दिती? नहीं, माया विच रह के माया तो उपर उठ के किरत करते हुए उस करते नाल जुड़ गए, तो फिर की होया कि सारी संगत विच वो प्रगट हो गई। रविदास ढंता टोल नीत त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सारी संगत विच प्रगट हो गए, जाहिर हो गए भगत रविदास जी। और इसी तरह चौथी उदाहरण सतगुरु ने भगत सैन जी की दी है। सैन नाई बुतकारिया ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਸੈਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਬਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਜਲਾਹਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਸੈਣ ਇੱਕ ਨਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵਿਧੀ ਦੂਜਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਚੌਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਧੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ
ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ 350 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 350 ਸਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ, ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਰਹਿਤ ਚ ਪ੍ਰਵਰਤ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਨਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਬੂਏ ਤੇ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ 4 ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ। ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, 4 ਬੱਜਰ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਤਦ ਜੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ